시사영어 속보. The New York Times, Monday, April 13, 2026. Rejected by dozens of emergency rooms, South Korea's medical crisis. Hundreds of patients every year have trouble finding emergency care, even though the country has a world-class medical system. For some, the delays have been fatal. By Jin Yu-young reporting from Seoul. 5 days after 4-year-old Kim Dong-hee had his tonsils removed, he started vomiting blood. He passed out before an ambulance arrived. As he was being raced to the hospital where he had his tonsillectomy, near Busan, South Korea's second-largest city, doctors told the paramedics that the emergency room was full. The nearest available ER was more than 10 miles away. The trip felt like an eternity to his mother, Kim So-hee. "My vision went white and my head went blank," she said. By the time a doctor saw Dong-hee, about 30 minutes after the initial call, his airways had been blocked by blood and he had suffered severe brain damage from a lack of oxygen. He remained in a vegetative state and died 5 months later. Despite being one of the wealthiest countries in Asia, South Korea has a buckling emergency care system. A chronic shortage of ER doctors, fewer legal protections for physicians than in other rich nations, and a quirk in the emergency response system. Paramedics must wait for hospital permission before transporting a patient to an ER, have led to delays that can be fatal. These hospital rejections, called ER runaround, ambulance ping-pong or ER merry-go-round by the local news media, have become more acute in recent years, government data shows. President Lee Jae-myung has described the failures as systemic. "Patients are dying on the streets, unable to find an ER for hours on end," he said at a cabinet meeting in December, and ordered his health ministry to fix the system. "It will not be easy. The average time it takes for major trauma patients to be accepted by an ER has doubled since 2019, the year Dong-hee had his tonsils removed, to 16 minutes and 30 seconds, according to data released by Representative Yang Bunam, who is part of a committee that oversees the National Fire Agency. Last year, the data show, there were more than 1,000 instances when ambulances had to call over 20 hospitals before finding beds for their patients. In October, a woman in her 60s was hit on a crosswalk by a cargo truck in the city of Changwon. An ambulance arrived on the scene quickly, but the medics, who called 30 hospitals, could not find an ER willing to accept her, and she died a couple of hours after the accident, according to Representative Yang. South Korea has universal healthcare and its medical system is considered above average among wealthy nations. But it has fewer doctors per capita than most developed nations, and many doctors prefer to specialize in fields that pay more than emergency care, such as dermatology and plastic surgery. On top of this, patients seeking care at hospital emergency rooms for low-acuity conditions can lead to overcrowding, causing delays in treating high-risk patients, according to Chris James, a senior health economist at the Organization for Economic Cooperation and Development. The country's 119 dispatch system mirrors the U.S. fast response system, where paramedics typically have the authority to determine the best hospital for a patient's needs. But in South Korea, they must first get permission to arrive from hospitals, which can refuse patients for reasons including staff shortages and an excess of patients. This, paramedics say, leaves them scrambling to secure a patient's admission in the race against the golden time, or the period in which a critical patient must receive care before suffering permanent damage or even death. "When this happens, you feel yourself starting to shrink as the stress builds," said Kim Sung-hyun, who has been a paramedic for over a decade. "If we leave this situation as it is, patients will continue to die," Representative Yang said at an interview at his office in Seoul. He is pushing for a legal amendment that would grant paramedics the authority to designate hospitals for emergency patients. Separately, the Health Ministry launched a pilot program last month in 2 provinces and 1 city that designates specific hospitals as priority destinations for emergency patients. Some ER doctors have opposed these plans.
Forcing us to take in patients might reduce the number of rejections on paper, but does little to ensure they receive the care they actually need, said Kim Chang-yu, a resident at a hospital ER in Seoul. ER doctors also worry about legal liability. Physicians in South Korea face criminal charges for medical negligence at rates that are significantly higher than in other wealthy nations, according to studies. The fear of litigation or losing our licenses is what forces us to turn patients away, Dr. Kim said. We are human too. Other doctors, like Chang Woo-han, a professor of preventive medicine at Chungnam National University, are in favor of the pilot program because it would expedite the transfer of urgent patients and put paramedics and hospitals on the same page. Many of the doctors' concerns surfaced during an 18-month junior doctors' strike that ended in September 2025. While the core of that dispute was centered around a government proposal to increase the number of medical school students. Doctors' grievances included tough working environments, low wages in departments like emergency care, and a lack of legal protection for physicians working with critical patients. Mr. Lee's government has taken a more conciliatory tone with the medical community and agreed to scale back plans for medical school admissions. The majority of ER patients in South Korea do not call for an ambulance but are walk-ins, according to government figures. That is a testament to the quality of care people get, but even walk-in patients are often turned away. In the summer of 2024, Andrea Kwon, who works in marketing in Seoul, developed a fever and sore throat that lingered for weeks. Then, her skin turned yellowed, her stomach began to bloat, and the mere smell of food triggered nausea. After visiting several neighborhood clinics, she was diagnosed with liver stones and was advised to go to an ER. Ms. Kwon, who said she is in her 20s, went to one only to be told to go home as no liver specialists were available. A referral to another hospital brought similar news. By that point, she was feeling so ill she could not walk properly. I was terrified. I felt completely helpless, she said. Eventually, Ms. Kwon was able to get an appointment with a specialist at a hospital who diagnosed her with the Epstein-Barr virus, an infection that can sometimes attack the liver. While the government and doctors quibble over policy, patients and their families say lives are being put at risk. Some have turned to the courts in hopes of seeking justice for loved ones who they believe died because of rejections at ERs. In December 2019, Ms. Kim, Dong-hee's mother, filed a criminal complaint against the doctors and hospital that refused to accept her son. Last year, a court ruled that the doctors were not guilty of professional negligence. But it said some were guilty of violating medical law and that one had falsely claimed that the emergency room was busy with another patient. The verdict is truly disastrous. Medical professionals know better than anyone that the result of refusing a patient could be death, said Ms. Kim, who plans on appealing the verdict. Everything is backward. Ms. Kim now lives with her parents and younger son in Busan. Her husband, Dong-hee's father, died after a years-long battle with leukemia in 2022. Dong-hee was a bright, brave, and precious child, she said. He was the hope that kept his father fighting for his life. rejected, 거부당하다, 수십 개의 응급실에서 거부당하다, 한국의 의료 위기, 수백 명의 환자들이 매년 어려움을 겪고 있다. 응급치료를 발견하는데, 응급치료를 받는데, 이분도 비록 이 나라가, 즉 한국이 세계적 수준의 의료 시스템을 갖고 있지만, for some, 어떤 사람들에게는 이러한 지연이 치명적이었다. 진유영 기자가 쓴 서울발 기사입니다. 5 days after, 뭐뭐한 지 5일 후에 4살짜리 김동희가 거의 편도선을 제거한 지, 즉 거의 편도선 제거 수술을 받은 지 5일 후에 he started vomiting blood. 그는 피를 토하기 시작했다. he passed out. pass out은 기절하답니다. pass away는 완전히 떠나버리다, 세상을 떠나다는 말이죠. 돌아가시다,
세상을 떠나다. 여기 패스아웃은 기절하다입니다. 앰뷸런스가 도착하기 전에 그는 기절했다. 여기서 뭐뭐 하는 가운데 뭐뭐 하는 와중에 그가 be raised to는 어디로 급히 이송되답니다. 병원으로 급히 이송되는 중에 어떤 병원입니까? 그가 거의 편도선 절제 수술을 받았던 바로 그 병원입니다. 근데 이 병원은 부산 근처에 있습니다. 부산은 한국에서 두 번째로 큰 도시입니다. 이렇게 이송되는 도중에 의사들이 말했다. 패러메딕스는 여기서는 구급대원들입니다. 구급대원들에게 대기하라고. 응급실이 꽉 찼다고 말했다. 탄스를 하면 편도선 ECEC는 밖으로입니다. EX, 이 이름을 밖으로죠. 톰 하면 자르답니다. 통통통 자르다는 말이죠. 밖으로 잘라내는 겁니다. 편도선을. 편도선 절제술이라 하죠. 톰 하면은 뭐 애텀 하면은 원자 아닙니까? A는 부정접도 더 이상 자를 수 없는 거 원자. 뭐 또 어네토미 해부학할 때 해부학도 역시 자르는 것이죠. The nearest available ER 가장 가까운 이용 가능한 응급실은 10마일 이상 떨어져 있었다. 10마일 같으면 약 16km입니다. The trip은 여기서 이동입니다. 그 16km 떨어진 병원까지의 이동은 마치 영혼처럼 느껴졌다. 그 염원이 김소희 씨에게는 My vision went white. 내 시야는 하얘졌다. 눈앞이 하얘졌다는 말이죠. 뭐 보이는 게 없었다는 말입니다. 아무것도 보이지 않았고 내 머리는 멍해졌다 라고 그녀가 말했다. 여기 went는 어떤 상태로 가다, 어떤 상태가 되다는 말이죠. become 동사와 비슷합니다. by the time은 뭐뭐 할 점에는 혹은 뭐뭐 할 무렵에는 혹은 뭐뭐 했을 때는 이미 이 정도로 해석하시면 되겠습니다. 의사가 동의를 보았을 때는 첫 통화 이후 30분 전 뒤에 의사가 이제 그 다음 병원의 응급실로 갔겠죠. 거기서 의사가 동의를 보았을 때는 이미 그의 기도는 막혀 있었고 혈액으로 막혀 있었고 그리고 심각한 뇌 손상을 이미 입은 상태였습니다. 산소 부족으로. 그는 remained는 어떤 상태로 남아있다. A vegetative state. 식물인간 상태로 남아있다가 사망했다. 5개월 뒤에. Despite being one of the wealthiest countries in Asia, 아시아에서 가장 부유한 나라 중 하나임에도 불구하고 한국은 해서 버클링, 여기 버클링은 무너지는입니다. 일단 직역을 해드리면 무너지는 응급의료 시스템을 가지고 있다. 여기 버클하면 원래 우리 허리띠에 있는 그 버클, 죬쉐, 혁대쉐 이걸 버클이라 하죠. 꽉 조는 그런 쉐를. 동사가 되면 조우다는 말에서 아주 꽉 조으면 어떻게 됩니까? 구부러지거나 휘어지는 경우가 있습니다. 너무 세게 쪼아버리면, 압력을 너무 세게 받으면. 그래서 거기서 부러지다, 무너지다는 말까지 확장이 됩니다. 이걸 직역하면 한국은 무너지고 있는 응급의료 시스템을 가지고 있다. 즉 한국의 응급의료 시스템은 무너지고 있다. A chronic shortage, 만성적인 부족. 응급실 의사들의 만성적인 부족. 더 적은 법적 보호, 의사들에 대한 다른 선진국들에서보다 더 적은 법적 보호. 그리고 quirk는 일단 부정적인 뜻입니다. 기괴함, 뭐 특이함, 변덕 이런 건데 응급 대응 시스템에서의 특이성, 한국말의 특이성. 그게 뭐냐 하면 뒤에 나옵니다. 구급대원들이 기다려야 합니다. 병원의 허락을. 어떤 환자를 응급실로 이송하기 전에 먼저 그 병원의 허락을 얻어야 합니다. 그 허락하지 않으면 응급실로 데려갈 수가 없습니다. 그 병원으로는. 자, 이런 것이 앞에 나온 이런 것들이 헤블레트 이런 결과로 이어졌다. 지연사태, 치명적일 수 있는 지연사태로 이어졌다. These hospital rejections, 이러한 병원 거부 사건들, 병원의 환자 거부 사건들, 이렇게 불려지는 소위 응급실 런어라운드는 뺑뺑이로 보시죠. 계속 돌아가는 겁니다. 앰뷸런스 핑퐁, 구급차 핑퐁 아시죠? 탁구공 왔다 갔다 하는 거 이렇게. 그리고 응급실 회전목마 뭐 계속 돌아가는 거 아시죠? 현지 언론들에 의한 소위 이렇게 불리는 이런 병원의 환자 거부 사태, 뭐 거부 사건 이런 것들이 have become more acute,
어큐트의 원래 뜻은 뾰족한입니다. 어큐 하면은 뭔가 날카로운 느낌이 나죠. 뾰족한, 날카로운, 그래서 급성어 이런 말도 있습니다. 여기서는 더 날카로워졌다, 더 심각해졌다는 말이죠. 최근 몇 해 동안에. 라고 정부 데이터는 보여주고 있다. 이재명 대통령은 이러한 실패를 구조적인 문제라고 규정했다. 환자들이 죽어가고 있다. 거리에서 응급실을 찾을 수가 없어서 for hours on end 하면 끝까지죠. 원래 끝까지 계속해서 계속해서 몇 시간씩을 응급실을 찾을 수가 없어서 길거리에서 죽어가고 있다. 라고 그가 내각회의에서 국무회의에서 말했다. 12월에. 그리고 지시했다. 보건부에 이 시스템을 고치라고, 이 시스템을 개선하라고. It will not be easy. 그런데 그것은 쉽지 않을 것이다. 이분은 그렇게 해서 동의를 잃어버린 어머니 김소희 씨입니다. 여기는 아마도 자기 아들이 놀던 그런 놀이터 같습니다. 여기는 동희의 방입니다. The average time, 평균 시간, it takes 뭐 하는데 걸리는, 여기 takes는 시간이 걸리다는 말. For major trauma patients, 중증 외상 환자입니다. 여기 major는 중증으로 보시죠. 중증 외상 환자가 응급실에 받아들여지는데 걸리는 평균 시간이 1919년 이후 2배로 길어졌다. 1919년은 바로 이해입니다. 동희가 편도선 절제술을 받았던 그 해. 그 해 이후로 2배가 늘어서 얼마가 됐습니까? 2. 최종 결과가 16분 30초로까지 늘어났습니다. 데이터에 의하면 어떤 데이터? 릴리스 발표된, 여기 레프제너티브는 국회의원입니다. 우리나라에. 미국 같으면 이제 하원 의원을 말하고, 국회의원 양부남 의원에 의해 발표된 자료에 의하면 양부남 의원은 이 위원회에 소속되어 있습니다. 오버시스 감독하는 위원회. 내셔널 파이어 에이전시는 소방청입니다. 소방청을 감독하는 위원회. 국회 행정안전위원회라고 있습니다. 그 위원회에 소속되어 있는데, 자, 이 양부남 의원이 발표한 자료에 의하면 작년에 이 데이터는 보여주고 있다. 즉 이 데이터에 의하면 작년에 1000건 이상이 있었다. 어떤 1000건입니까? 앰뷸런스가, 즉 구급차가 20개 이상의 병원에 전화를 해야 했던 그런 사례가 1000건이 넘었다. 뭐 하기 전에 그들의 환자들을 위해 병상을 발견하기 전에 인학토버 10월에, 작년 10월에 한 여성, 60대 한 여성이 차에 치였다 하는 크로스워크 횡단보도에서 한 화물 트럭에 의해 이는 시리 오브 창원시에서 구급차가 도착했다. on the scene, 사고 현장에 quickly, 즉시. 그러나 the medics, 구급대원들은 30개 병원에 전화를 했는데 이 구급대원들은 응급실을 찾을 수가 없었다. 어떤 응급실? willing to accept, 받아들일 마음이 있는 그녀를. 그래서 그녀는 a couple of hours after the accident, 이 사고 이후 2시간 후에 사망했다. 양 의원에 의하면 여기 a couple of hours는 2시간 뒤에 혹은 뭐 몇 시간 뒤에 이렇게 해도 좋습니다. 한국은 가지고 있다. 여기 universal은 보편적인 전국민적인입니다. 전국민적인 헬스케어, 의료 시스템, 즉 의료보험제도를 말합니다. 국민 전체가 다 가입되어 있죠. 의무적으로. 자, 이런 보험제도를 가지고 있고 그 의료 시스템은 여겨지고 있다. 평가받고 있다. 선진국들 중에서도 평균 이상으로 평가받고 있다. 그러나 이 한국은 더 적은 의사들을 가지고 있다. per capita. 인구당, 투당. 대부분의 선진국들보다 인구당 의사 수가 적다. 그리고 많은 의사들은 선호한다. 이런 분야를 전문으로 하기를. 어떤 분야? pay more than emergency care. 응급의료보다는 더 많은 페이를 주는, 더 많은 보상을 주는 그런 분야를 전문으로 하길 선호합니다. 서체에서 예를 들어 피부과나 성형외과. On top of this, 이것 위에, 이 말은 이것 외에도 patients, 환자들, seeking care, 치료를 원하는 환자들, 병원 응급실에서 치료를 원하는 환자들, 뭐에 대해 for low acuity conditions, 경증 질환입니다. 여기 acuity는 날카로움,
심각함 이런 말인데 low 더 낮은 심각성 상태니까 결국은 이제 경증이죠. 경증에 대해 병원 응급실에서 치료를 원하는 그런 환자들이 그러니까 웬만하면 응급실로 간다는 것이죠. 응급실이라는 것은 사실 좀 굉장히 심한 경우에 급한 경우에 가는 것인데 이 사람들이 그냥 별거 아닌 것도 그냥 응급실로 간다는 것이죠. 먼저. 자, 이런 것이 이런 결과로 이어질 수 있다. 오버크라우딩. 과밀화로 이어질 수 있다. 응급실이 너무 붐비게 된다는 것이죠. 근데 이런 상황은 causing, 유발한다. 야기한다. 지연사태. 정말 위험한 환자들을 치료하는 데 있어서의 지연사태를 유발합니다. 크리스 제임스에 의하면 이 사람은 선임 보건경제학자입니다. 어디에 근무하는? OECD에 근무하는. OECD는 경제협력개발기구인데 뭐 그냥 흔히 OECD를 하죠. 이 나라 즉 한국의 119 구급 시스템은 미로에서는 거울처럼 비춰주고 있다. 결국은 그대로 모방한 것이라는 말이죠. 미국의 구급 시스템을 그대로 모방한 것입니다. 여기 외에는 미국의 구급 시스템입니다. 여기에서는 paramedics, 구급대원들이 typically 전형적으로 보통은 이런 권한을 가지고 있습니다. 결정할 권한, 최고의 병원, 이 환자의 필요에 대해 최고의 병원을 결정할 권한을 이 구급대원들이 가지고 있습니다. 그러나 한국에서는 그들은, 저 구급대원들은 먼저 허락을 받아야 합니다. 병원으로부터 도착 허가를 받아야 됩니다. 병원이 허락하지 않으면 아예 그쪽으로 갈 수가 없습니다. 여기 위치는 앞에 나오는 병원들입니다. 이 병원들은 환자들을 거부할 수가 있습니다. 이유들로 어떤 이유입니까? 이런 이유에는 이런 것이 포함됩니다. including staff shortages. 직원이 부족하다. 그리고 환자들이 너무 많다. 과다하다. 지금 너무 많다. 자, 이런 이유들로 환자를 거부할 수가 있습니다. 이러한 규정이 구급대원들은 말하길 이러한 규정이 그들로 하여금 scrambling, 급히무무하답니다. 급히무무하게 한다. 이 리브는 어떤 상태가 되게 하답니다. A가 B의 상태가 되게 하다. 그들로 하여금 뭘 급하게 하도록 합니까? secure patient admission. 환자의 이 입원을 확보하기 위해, 입원시키기 위해 in race against the golden time, 골든 타임에 대해 시간을 다투는 그런 상황에서 환자의 입원을 확보하기 위해 서둘러야 하는 그런 상태가 되게 합니다. 지금 가장 가까운 병원으로 바로 입원할 수 있다고 해도 이 골든타임을 위해 총각을 다투는 그런 상황인데 가장 가까운 병원은커녕 지금 이 입원 가능한 병원을 찾기 위해 전화를 20번씩 30번씩 해야 하는 이런 상황이 되게 한다는 것이죠. 여기 5호는 적입니다. 골든타임 적 이런 시기 이런 시간 크리티컬 페이션트는 중증 환자입니다. 심각한 환자가 치료를 받아야 하는 그런 시간입니다. 뭐 하기 전에 영구적인 손상을 입기 전에 혹은 심지어 사망을 겪기 전에 반드시 치료를 받아야 하는 그런 시기죠. When this happens, 이런 일이 발생할 때는 여러분은 여러분 자신이 위축되기 시작하는 것을 느낀다. 그래서 뭐 하면서 스트레스가 점점 쌓이면서 커지면서 여기 위축되기 시작하는 것을 느낀다는 것은 자신이 점점 더 작아지는 것을 느낀다는 것. 그러니까 자신의 어떤 무력함을 느낀다는 것이죠. 즉 자신이 아무리 최선을 다하더라도 이 환자를 살릴 길이 없겠구나 이런 느낌이죠. 라고 김성현 씨가 말했다. 이 사람은 10년 이상 동안 구급대원이었습니다. 만약 우리가 이런 상황을 as it is, 지금 있는 그대로 놓아두면 방치하면 환자들은 계속해서 죽어나갈 것이다 라고 양 의원이 말했다. 한 인터뷰에서 서울에 있는 그의 사무실에서 인터뷰에서 He's pushing for a legal amendment. 그는 추진하고 있다. 법 개정을 추진하고 있다. 구급대원에게 이런 권한을 주는 허용하는 그런 법 개정을 추진하고 있다. 병원을 지정할 수 있는 권한입니다. 응급 환자에 대해 세프루트를 이와는 별도로 보건복지부는 개시했다. 파일럿 프로그램은 시범 사업입니다. 시범 프로그램. 지난달에 두 도와 한 시에서 어떤 시범 사업입니까? 지정하는 시범 사업.
특정 병원을 as priority destinations, 우선 이송지입니다. 우선 목적지, 우선 이송지. 응급 환자를 위한 우선 이송지로 특정 병원을 지정하는 그런 시범 사업을 개시했다. 어떤 응급실 의사들은 반대했다. 이런 계획을, 즉 이런 사업을 forcing us to take in patients. 우리가 환자를 받도록 강요하는 것은 많이 어쩌면 거부의 수를, 환자를 거부하는 그런 수를 줄일 수는 있겠지만, on paper, 서류상으로는 그럴 수 있겠지만, does little. 별로 못한다 이 말은 별로 도움이 안 될 것이라는 말입니다. to ensure. 이것을 확실히 하는 데는, 이것을 보장하는 데는 그들이, 그 응급 환자들이 그들이 실제로 필요한 치료를 받도록 보장하는 데는 별로 도움이 안 될 것이다. 라고 김창효 씨가 말했다. 이 사람은 레지던트입니다. 서울에 있는 한 병원 응급실의 레지던트입니다. 응급실 의사들은 또한 우려한다. 법적 책임에 대해서도 Physicians in South Korea, 한국 의사들은 직면한다, 겪는다. 크리미널 차지에서는 형사 기소입니다. 메디컬 네글리전스는 오히려 과실입니다. 네글리전스 하면 뭐 부주의, 태만 이런 건데 과실, 오히려 과실에 대해 형사 기소를 당한다. At rates, 이런 비율로 significantly, 현저히 더 높은 비율로, 다른 선진국들에서보다 현저히 더 높은 비율로 오히려 과실에 대해 형사 기소를 당한다는 말. According to studies, 연구들에 의하면 the fear, 두려움, 소송의 두려움 혹은 우리의 면허를 잃어버릴지 모른다는 두려움이 what force us, 우리를 하여금 강요하는 것이다. 뭐 하도록 강요합니까? 환자를 돌려보내도록 하는 것이다. 이런 두려움 때문에 환자를 돌려보내게 된다는 말라고 김 박사가 말했다. 우리도 인간이다. 아무리 우리가 의사로서의 사명감을 가져야 한다고 하지만 이런 두려움 앞에서는 그런 사명감도 무너지고 만다는 것이죠. 다른 의사들은 여기 other doctors는 아까 앞에 나왔던 some ER doctors에 상반되는 말입니다. 어떤 의사들은 이렇고 반대하고 또 어떤 의사들은 in favor of, 찬성한다는 말이죠. 자, 창우한 같은 한창우 교수죠. 국립충남대 예방의학과 교수. 자, 이 사람과 같은 또 어떤 의사들은 이 파일럿 프로그램, 이 시범 사업에 찬성합니다. because 왜냐하면 이것은 이런 시범 사업은 expedite는 신속하게 하다죠. 응급 환자들의 이송을 신속하게 할 것이며 또 뭐 할 것입니까? 이게 푸선 우대에 걸립니다. paramedics 구급대원들과 병원을 같은 페이지 위에 두다 이 말은 소통을 원활하게 하다는 말입니다. 이렇게 구급대원들에게 권한을 주게 되면 아무래도 병원도 어느 정도 협조적으로 나올 수 있겠죠. 지금은 뭐 일방적으로 병원이 우위에 있기 때문에 무조건 허락을 먼저 받아야 되기 때문에 구급대원들이 힘을 쓸 수가 없죠. 자, 그래서 이렇게 하여튼 이런 시범 사업은 구급대원들과 병원을 같은 페이지에, 그러니까 원활한 소통을 가능하게 해줄 것이기 때문에 많은 이러한 의사들의 우려는 서피스 표면화되었다. 이 18개월 동안에 어떤 18개월입니까? 18개월간의 주니어 닥터스는 전공의로 보시면 됩니다. 18개월간의 전공의 파업. 2025년 9월에 끝난 이 전공의 파업 동안에 표면화되었다. 여기 와는 올드와 같습니다. 비록 더 핵심, 그러한 갈등, 정부와 전공의 간의 그런 갈등의 핵심은 was centered around, 이것 둘러에서 이루어졌지만, 이것에 관한 것이었지만 정부의 제안, medical school students, 의과대 학생 수를 늘리겠다는 정부의 제안에 관한 것이었지만 doctors' grievances, 의사들의 불만은 이런 것을 포함했다. tough working environment, tough는 어려운, 열악한 근무 환경, 그리고 저임금, 이런 학과에서의 저임금, 응급의료와 같은, 그러니까 응급의학과를 말하겠습니다. 이런데 아마 임금이 또 낮은 모양이죠. 저임금, 그리고 부족, 법적 보호의 부족, 의사들에 대한 법적 보호의 부족, 중증 환자, 중환자들을 다루는 의사들에 대한 법적 보호의 부족, 이런 것들이
의사들의 불만 사항이었습니다. 이 대통령의 정부는 더 유화적인 태도를 취했다. The medical community는 의료계입니다. 의료계에 대해 더 유화적인 태도를 취했고 그리고 동의했다. 스케일백은 축소하답니다. 규모를 줄이다. 의대 입학 정원에 대한 계획을 축소하기로 동의했다. The majority of ER patients in South Korea, 한국에서의 응급실 환자의 대다수는 구급차를 요하지 않는다. 않고 뭡니까? 왁신, 걸어 들어오는 환자들입니다. 그러니까 응급실에 오는 대부분의 환자들이 구급차를 타고 오는 환자가 아니고 걸어서 들어오는 환자란 말이죠. 멀쩡한 사람이 응급실로 온다는 것이죠. Government figures는 정부 수치입니다. 정부 수치에 의하면 그런데 이것은 a testament, 증거이다. 품질에 대한 증거이다. 사람들이 받는 이 케어는 의료 서비스로 보시죠. 의료의 품질의 증거이다 이 말은 우리나라 사람들이 엄청난 의료 서비스를 받고 있다는 것입니다. 왜냐? 다른 나라 같으면은 엄청난 사고가 나서 뭐 눈알이 튀어나오거나 머리가 깨지거나 아니면 의식을 잃거나 이래서 구급차에 실려오는 그런 경우가 이제 응급실에 해당이 됩니다. 그런데 우리나라는 어떻습니까? 대부분 사람들이 자기 발로 걸어서 응급실로 들어옵니다. 이게 다른 나라에서는 상상을 할 수가 없다는 것이죠. 어떻게 응급실에 그렇게 막 걸어서 들어가냐. 그 응급실 환자가 아니지 그러면은. 그런 면에서는 이 우리나라는 정말 대단한 의료 천국입니다. 웬만한 사람은 그냥 응급실에 가서 막 치료를 받고 하니까. 그러나 심지어 그런 자기 발로 걸어오는 환자들조차도 종종 돌려보내진다. 이거는 이제 앞에 구급차에 실려오는 사람들도 돌려보내지죠. 그 병원이 허락을 안 하면 다른 데로 가야 됩니다. 병원에 도착도 못 합니다. 예. 그 걸어오는 환자들도 다 오케이는 아니라는 말입니다. 그러니까 외국의 경우는 진짜 응급 환자들이 응급실로 실려오는 겁니다. 그리고 100% 다 받아줍니다. 근데 우리나라는 워낙 많은 사람들이 응급실로 가니까 병원이 도저히 다 받아줄 수가 없습니다. 솔직히. 2024년 여름에 앤드리아 권, 이 사람은 서울에서 마케팅 분야에서 일을 하고 있는 사람입니다. 자, 이 사람이 developed a fever, 열이 나고 sore throat, 인후통입니다. 인후통을 겪었다. 수주 동안 지속되었던 이런 것을 겪었습니다. 그리고 나서 그녀의 피부는 노랗게 변했고 그녀의 위는 부풀기 시작했으며 The mere smell of food은 음식 냄새만 맡아도 구역질이 났다는 것입니다. 이 메스꺼움을 촉발시켰다. 구역질이 났다. After visiting several neighborhood clinics, 방문한 후에 여러 neighborhood는 동네 의원, 여러 동네 의원을 방문한 후에 뭐 동네 이발소, 뭐 동네 음식점 할 때 neighborhood를 쓰시면 되겠죠. 자, 그런 후에 그녀는 진단을 받았다. 간 결석증이죠. 간 결석증 진단을 받았습니다. 그리고는 공고되었다. 응급실로 가라고 공고를 받았습니다. 미스 권, 아까 나온 앤드리아 권입니다. 이 사람은 자신이 20대라고 말했는데 went to one, 여기 원은 ER입니다. 응급실로 갔죠. 그런데 only to는 부정적인 결과를 말할 때 쓰는 표현입니다. 이런 말만 듣고 나왔다는 것이죠. 집에 가라. 왜? As no liver specialist. 간 전문의가 없기 때문에, 자기 병원에는 이 병원은 없기 때문에 집에 가시라. 이런 말만 들었습니다. A referral to another hospital. 다른 병원으로의 소개입니다. referral 하면은. 다른 병원을 소개해서 갔더니만 그쪽도 비슷한 소식을 가져왔다는 말은 그쪽도 우리 간 전문이 없으니까 다른 데로 가보시라 이렇게. By that point, 그때쯤에는 그녀는 너무나 아파서 제대로 걸을 수도 없었다. I was terrified. 나는 너무나 무서웠다. 공포에 휩싸였다. I felt completely helpless. 나는 전혀 어찌할 바를 몰랐다. 라고 그녀가 말했다. Eventually, 결국은 미스 권은 약속을 할 수 있었다. 한 전문의와 어떤 병원에서. 근데 이 전문의는 뭐라고 진단했습니까? 자기를 이걸 가지고 있다고 진단을 했습니다. 앱스틴바우어 바이러스를 가지고 있다고 진단을 했죠. 근데 이 바이러스는 감염증입니다.
가끔씩 간을 공격할 수 있는 그런 감염증입니다. 여기 이 발음은 앱스틴 혹은 앱스타인 둘 다 좋습니다. 원래 이 말은 독일에서 나오는데 독일에서는 앱스타인이 맞습니다. 앱스타인, 아인슈타인 할 때처럼. 근데 이제 미국으로 넘어오면서 이게 앱스틴으로 점차 바뀌고 있는 것 같습니다. 지금 현재로 볼 때 미국 사람들의 한 80%는 앱스틴 합니다. 특히 요즘 그 유명한 사람이 있죠. 이미 자살한 사람인데 제프리 앱스타인 하지 않고 제프리 앱스틴 이렇게 하면 우리나라 신문에 보시면 제프리 앱스타인 이렇게 하는데 미국 사람들은 정작 항상 앱스틴 합니다. 이 사람에 대해서는. 물론 미국 사람 중에서도 앱스타인 하는 사람이 있습니다. 그건 뭐 어쩔 수 없습니다. 근데 대부분이 앱스틴 합니다. 한 80% 정도는. 그리고 고유명사란 것은 그냥 자기가 불러달라는 대로 불러줘야 됩니다. 어쩔 수 없습니다. 이것은. 그래서 영어는 어떻게 보면 좀 자유롭다고 볼 수 있지만 어떻게 보면 뭐 규칙이 없이 좀 난잡합니다. 발음이. 예. 예를 들어 뭐 전에 그 로널드 레이건 대통령, 그 레이건 철자 같으면 보통 미국 사람들은 그때까지는요, 레이건으로 읽었습니다. 근데 레이건 본인이 내 이름을 레이건으로 불러달라는데 그걸 어떻게 하겠습니까? 그렇게 불러줘야지. 그러니까 이 영어의 고유명사라는 것은 그냥 본인이 불러달라는 대로 불러주는데 제가 보기엔 제프리 앱스틴은 자기 본인 이름을 앱스틴으로 불렀던 것 같습니다. 여기서도 미국 사람들은 대부분 80% 이상은 앱스틴 바 바이러스 이렇게 합니다. 이걸 뭐 앱스타인 바 바이러스 하는 사람은 별로 없을 것 같습니다. 미국 사람이라면. while 비록 정부와 의사들이 설전을 벌이고 있지만 정책을 두고서 정책과 관련하여 이 큐브는 조금 부정적인 뜻입니다. 뭐 사소한 문제에 대해서 말싸움하다, 논쟁하다, 언쟁하다, 뭐 설전을 벌이다 이런 말이죠. 자, 그렇게 설전을 벌이고 있지만 환자들과 그들의 가족들은 말한다. 생명이 지금 위험에 처해 있다. 그럼 어떤 사람들은 turn to the court는 법정에 의지하다. 그러니까 법에 호소했다는 말입니다. 이런 희망으로 in hopes of seeking justice. seeking justice는 정의를 뭐 찾다. 정의를 구현하답니다. loved ones는 사랑하는 사람들이니까 보통 자기 가족들을 말합니다. 자기 가족들에 대한 정의를 구현할 희망으로 법에 호소하는 경우도 있습니다. 어떤 사람들은. court의 원래 뜻은 법정, 법원이죠. who 어떤 사랑하는 가족들입니까? they believe는 삽입절입니다. 그들이 믿기에 사망한 가족들입니다. 응급실의 거부 때문에 사망했다고 그들이 믿고 있는 그런 사랑하는 가족들에 대해 정의를 구현할 희망으로 2019년 12월에 미스 김, 동희의 어머니 김소희 씨죠. 가 filed, 제출했다, 제기했다. criminal complaint는 형사고소입니다. 형사고소를 했다. 이 의사들과 병원에 대해 자기 아들을 받아주기를 거부했던 이런 의사들과 병원에 대해 작년에 한 법원은 선고했다. 판결했다. 대디하라고. 이 의사들은 죄가 없다. not guilty. professional negligence는 이 professional은 업무상입니다. 업무상 과실죄죠. 결국은 업무상 과실치사죠. 죽었으니까. 업무상 과실치사에 대해 무죄를 선고했다. 그러나 그 법원은 말했다. 그중 일부 의사들은 이런 죄가 있다. 유죄다. 의료법을 위반한 데 대해서 유죄다. 라고 말했습니다. 그리고 또 그 법원은 대디하라고 말했습니다. It said that 이렇게 걸립니다. 여기 원은 한 의사입니다. 의사 한 명이 허위로 주장했다. 대디하라고. 이 응급실이 다른 환자로 바쁘다. 다른 환자를 치료해야 되기 때문에 지금 당신 아들을 치료할 수 없다. 이렇게 주장했다는 것이죠. 허위로. verdict는 보통 미국처럼 배심원제가 있는 그런 사법제도에서는 평결이라 하죠. 판결과 달리 배심원들의 그런 결정을 평결이라 하고 판사는 이제 그 다음에 평결이 난 다음에 뭐 유죄 무죄가 난 다음에 이제 구체적인 판결을 하죠. 그걸 센턴스를 하는데 우리나라는 아직 뭐 그런 제도가 보편화되어 있지 않죠. 그리고 여기서는 배심 제도가 채택된 게 아닌 것 같습니다. 그러니까 여기서는 그냥 법원의 판결로 보시면 됩니다. 이번 판결은 참으로 재난적이다. 이 말은 참담하다는 말이죠. Medical professionals, 의료 전문인들이 더 잘 안다. 다른 누구보다도 환자를 거부하는 것의 결과가
사망이 될 수도 있다. 환자가 죽을 수도 있다. 이것을 누구보다도 더 잘 알고 있다라고 미스 김소희 씨가 동희의 엄마가 말했다. 이 판결은 참으로 참담하다라고 동희 엄마가 말한 것은 앞에 나왔죠. 업무상 과실치사에 대해서는 무죄를 선고했죠. 이게 가장 중요한 범죄인데 나머지 뭐 소소한 범죄 두 가지에 대해서 일부 유죄를 선고했죠. 그러나 하여튼 이 제일 큰 죄, 업무상 과실치사에 대해 무죄로 선고한 것을 참담하다 이렇게 말했죠. 근데 이 동희 엄마는 이 판결에 대해 항소할 계획입니다. 모든 것이 is backward, 거꾸로 가고 있다. 미스 김소희 씨는 지금 살고 있다. 자기 부모님과 그리고 더 어린 아들, 큰아들 동희는 죽었죠. 자, 더 어린 아들과 그 동생과 부산에 살고 있다. Her husband, 그녀의 남편, 즉 동희의 아버지는 사망했다. After 뭐뭐한 뒤에 years long은 수년간의 배를 하면 여기서는 투병입니다. 루키미아, 백혈병과의 수년의 투병 후에 2022년에 사망했다. 동희는 브라이트는 여기서는 총명한입니다. 총명하고 용감하고 소중한 아이였다라고 그녀가 말했다. He was the hope. 그는 희망이었다. 그의 아빠로 하여금 살기 위해 투병 생활을 하도록 유지해준 그런 희망의 끈이었다. 그런 희망이 사라지니까 동희 아빠도 이제 뭐 투병 생활에 대한 의지가 사라졌다는 의미가 되겠습니다. 사실 의사들의 입장에서는 다른 선진국들에 비해 의사에 대한 법적 보호가 너무 약하다. 우리나라에서는 이렇게 볼 수 있겠고 또 진짜 응급 환자의 입장에서는 이거 아무리 그렇더라도 뭐 이것저것 따지지 말고 진짜 응급 환자는 무조건 받아줘야 되는 거 아닌가 이렇게 생각할 수 있겠죠. 하여튼 이 양자 간의 절묘한 절충점이 나왔으면 좋겠네요. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주심을 감사합니다. 시사영어 속보